compound. Completing the equation we were doing, right? The question. Bella, sorry. CH3 bond plus HI. So hydrogen halide addition always follow which rule? Structure on the Marconic. Okay. 1, 2, 3. Appo H ഉണ്ട് 1, 2, 3, 4. Appo ee carbon H illa. Appo ivide plus 2 minus 2 eidiyal positive part goes to the carbon with more number of hydrogen. So this becomes CH2. Appo double bond poom. Then here ium varum. So the product become CH3 and I. Okay, this is the product. The next one is the most important one. So this is the product is okay. Cyclohexene bromine in presence of light. So bromine in presence of light in the parnal monohalogenation or dihalogenation. Halogen in presence of light is monohalogenation or mono. Dihalogenation we have studied. Is dihalogenation parnallu ormenda. Dihalogenation parnadu. Allu mane adu dihalogen what I meant is രണ്ട് halogen entry ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അതിലെ ortho plus para correct രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല മിസ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒരേ very good. Bromine in CCl4. അവിടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് dihalogenation വരുന്നത്. അല്ലാത്ത എല്ലാ കേസിലും monohalogen. So ഒരൊറ്റ bromine നിങ്ങൾക്ക് ഈ ring compound ലേക്ക് introduce ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So where will be that halogen? ആ halogen ഏത് പൊസിഷനിലാണ് വരിക? Stability order is already benzylic, allylic, then tertiary, secondary, primary, vinylic and aryl. Appa double bond endayilum break cheyilla alle double bond break cheyidal bromine ivide varum, but bromine in presence of light is always monohalogenation. So ഏത് പൊസിഷനിലായിരിക്കും bromine introduce ചെയ്യപ്പെടുക? എവിടെ ആയിരിക്കും? ഇവിടെ വരെ. Then the type halide. Very important repeated question. Which type halide? Very good. Allylic. It will lead to the formation of allylic halide. Correct. Okay. So now we will move to the next portion. Completing the equation. പഠിച്ചു വെക്കുക. വളരെ important ആണ്. Next is physical properties. Boiling point in the order. If you take an alkyl halide, increasing order of boiling point. Increasing order of boiling point. RF, RCl. This important ആണ്. RBr and RI. So boiling point കൂടാനുള്ള reason എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഹാലോജൻ ആണ് എല്ലാം. പക്ഷെ ഇതിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വരുന്നത് ഏത് ഹാലൈഡില? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാ. ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വരുന്നത് ഏതില? One of the major reason for higher boiling point is intermolecular hydrogen bond. ഇവിടെ boiling point കൂടുന്നത് ഏതില? സോറി, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വരുന്നത് RF. വെരി ഗുഡ്. RF-ലാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. പക്ഷെ ഇതൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ്. അതായത് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിന് പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല, പക്ഷെ ഇതിന്റെ പൊളാരിറ്റി കൂടുതലാണ് അല്ലെ, ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഹിയർ ദർ വിൽ ബി, ഇതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഇന്റർ പാർട്ടിക്കിൾ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്നേ പറയുള്ളൂ അല്ലെ. ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്, ബട്ട്
fluorine, nitrogen, oxygen case we will call it as hydrogen bond. All other case it is called a dipole-dipole interaction. So this will be having greater dipole-dipole interaction, and hence there will be a greater value for boiling point. Out of all the halides, alkyl iodides will be having higher boiling point. അല്ലെങ്കിൽ dipole-dipole എന്ന് പറയാം. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാ? വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് വരുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഹാലജന്റെ സൈസും മാസും കൂടുമ്പോൾ അത് വളരെ അധികമായിട്ട് കൂടും. ഇനി ഫോർ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് മിസ് എഴുതാൻ നോക്കുക. CH3 CH2 CH2Br and CH3 CHBr CH3. രണ്ട് compound. One is normal compound and other is a branched chain compound with the same number of carbon. ഏതിനായിരിക്കും boiling point കൂടുതൽ? ബ്രാഞ്ചിനാണോ കൂടുതൽ? നോർമലിനാണ് കൂടുതൽ. നോർമൽ compounds will be having higher boiling point. മറന്നുപോയോ? നോർമൽ compound will be having higher boiling point than branched chain compound. കാരണം എന്താ? When there is a branching, there will be 4 branched compounds. അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം. 4 branched compounds. There is a decrease in van der Waals forces, and decrease, since there is a decrease in surface area. Van der Waals forces, surface area കുറയും തോറും van der Waals ഫോഴ്സും കുറയും. അപ്പോ ബ്രാഞ്ചിങ് വരുമ്പോ van der Waals ഫോഴ്സ് ആണ് van der Waals force efficiency കുറയും. That's why always branched chain compounds will be having lower boiling point than a straight chain compound. ഇതില് അപ്പോ ഫ്ലൂറൈഡ്, ക്ലോറൈഡ്, ബ്രോമൈഡ്, അയഡൈഡില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അയഡൈഡിന്. സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിനും ബ്രാഞ്ചഡ് ചെയിൻ ഹാലൈഡ്സ് കൊടുത്താൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ടിന്. ബ്രാഞ്ചഡ് ചെയിൻ കുറയാനുള്ള കാരണം there will be a decrease in van der Waals force due to the decrease in surface area. Okay, right? ഇനി മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ melting point of para isomer is high. Melting point of para isomer is high. അതായത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിങ്കിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ഡി ബ്ലോക്കിൽ പഠിച്ചു. മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് മീൻസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി നീഡഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ കമ്പോണൻസ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, സ്ട്രോങ് മെറ്റാലിക് ബോണ്ട് വരുന്ന കേസിൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും, വീക്ക് മെറ്റാലിക് ബോണ്ട് ആവുമ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറയും. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഹാലജൻ എടുത്തു വിചാരിക്കുക. 1,4-dichlorobenzene. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പാരാ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു സിമെട്രിക് സ്ട്രക്ചർ കാരണം ഈ മോളിക്യൂൾസിന് വളരെ അടുത്തോട്ട് വരാൻ പറ്റും അല്ലെ. ദേ വിൽ ബി സ്റ്റാക്കിംഗ് ടുഗദർ. വളരെ ലാറ്റിസിൽ അവർ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സപ്ലൈ മോർ എനർജി. പക്ഷെ ഇതിന് പകരം മിസ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കണേ വിചാരിക്കുക. CL ഒരു ഓർത്തോയോ മെറ്റോയോ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓർത്തോയോ മെറ്റോയോ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക? ഈ മോളിക്യൂൾസിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ മോളിക്യൂളിന് അത്രയും അടുത്തോട്ട് വരാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ലോവർ ആയിരിക്കും. സോ ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദ ഓർത്തോ, മെറ്റ ആൻഡ് പാരാ ഐസോമർ, മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പാരാ ഐസോമർ വിൽ ബി ഹൈ. റീസൺ എന്താ? ഡ്യൂ ടു സിമെട്രിക് സ്ട്രക്ചർ. Para isomer fit well in crystal lattice. അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക. ഡ്യൂ ടു സാറിലെ നോട്ട്സ് ഞാൻ അയക്കും. ഡ്യൂ ടു സിമെട്രിക് സ്ട്രക്ചർ para isomer will fit well in the crystal lattice. That is why it will be having a high melting point. Clear ആയല്ലോ? Is it clear? So out of അപ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു.
Fluoride, chloride, bromide, and iodide. Iodides will be having higher boiling point due to higher van der Waals force of attraction. Then straight chain branched chain compounds കൊടുത്താൽ straight chain compound ന്റെ boiling point ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കാരണം branching വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും branched chain compounds വരുമ്പോൾ area of contact കുറയും van der Waals force കുറയും. Out of ortho meta para will be having higher melting point because of its symmetric structure. It fit well in the crystal lattice. Okay, fine. Next we are going to see reactions of haloalkane. ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, അത്രയൊന്നും ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മള് മൂന്ന് ടൈപ്പ്, ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഓൺലി haloalkanes. റിമെമ്പർ നോട്ട് haloarine. എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ റിങ്ങും സ്ട്രേറ്റ് ചെയിനും വേറെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ, ആൽഡിഹൈഡിൽ മാത്രം അങ്ങനെ പഠിച്ചില്ല. ആൽക്കഹോൾസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടല്ലേ പഠിച്ചത്, റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളും റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഫീനോളും. അതുപോലെ ഇവിടെ അലിഫാറ്റിക്കിന്റെ ആദ്യം പഠിക്കുന്നു. അത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണ് തരിക. ഫസ്റ്റ് വൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റൽസ്, സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് elimination reaction, and third type nucleophilic substitution reaction. These are the three types of reactions given by haloalkane. First is reaction with metal, second is elimination, third is nucleophilic substitution. We will see one by one. First one, reaction with metals. Reaction with the metals. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്നതാണ്. I am taking an alkyl halide, treating with magnesium in presence of ether. I will get RMGX. ഇതിന്റെ പേരെന്താ? What is it called? RMGX. ഇത്രയും ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ട് ഇത് എന്താ അറിയില്ല. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ്. ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റിനെ പറ്റി എല്ലാ സ്റ്റോറീസും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് എ സ്റ്റെപ്പിംഗ് അപ്പ് റിയാക്ഷൻ. Then you can using Grignard reagent you can prepare primary, secondary, tertiary alcohol and even ketone, carboxylic acid. Acid എങ്ങനെ Grignard reagent ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? Carboxylic acid എങ്ങനെ Grignard reagent ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? Grignard reagentനെ എന്ത് വെച്ചിട്ട്? വെരി ഗുഡ്. Grignard reagentനെ carbon dioxide വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആസിഡ് കിട്ടിയത്. എക്സലന്റ്. So alkyl halide when treated with magnesium you will get Grignard reagent. അപ്പോൾ Grignard reagentന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, it should be prepared under anhydrous condition. Preparation should be done in anhydrous condition. ഇത് മോയ്സ്ചറിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല Grignard reagent ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. I am not talking about reactions of Grignard reagent. While you are preparing there should not be moisture, because suppose എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു Grignard reagent ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. If there is little moisture, വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊരു പ്രോട്ടോൺ ഇതിലേക്ക് വന്നാൽ, ഒരു H ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇത് എന്താവുക? C2H6 plus. ബാക്കി ഇവിടെ OH ഉണ്ട്, നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് MgOHBr, hydroxy magnesium bromide. Or we can say Grignard reagent will react with any source of proton to form corresponding hydrocarbon. So it will Grignard reagent react with proton to give hydrocarbon. Clear ആയല്ലോ? Either you can say hydrocarbon or you can say alkane also പറയാം. Okay. അപ്പോ ഈ വാട്ടർ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യില്ല. ഇതാ മിസ് എഴുതാൻ നോക്കിക്കോളൂ. ഇപ്പൊ Grignard reagent എടുത്തു കേട്ടോ. C2H5OH. ഇത് ഏത് ആൽക്കഹോള്? ഏത് ആൽക്കഹോള്? ഭഗവാനെ, ഇതിന്റെ പേരെന്താ? എത്തനോൾ, ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ.
അല്ലെങ്കിൽ അമീൻ. 3 കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓർമ്മ വയ്ക്കുക. ഇതിന്റെ ഏതിന്റെ ഒപ്പം ട്രീറ്റ് ചെയ്താലും ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഇവിടെ വന്നാൽ ഈ കോമ്പൗണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറും? വാട്ട് വിൽ ബി ദിസ് കോമ്പൗണ്ട്? ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദിസ് കോമ്പൗണ്ട്? ഒരു എച്ച് ഇവിടേക്ക് വന്നാൽ എന്താകുക? ബെൻസീൻ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടിംഗ് ഇൻ ടു ബെൻസീൻ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ബാക്കി MgOH പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പൊ സാധാരണ നമുക്കിപ്പോ വാട്ടർന്ന് തരാതെ എത്തനോൾ എന്നാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താ? നമ്മളപ്പോ ആലോചിക്കും ആൽക്കഹോളും ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റും തമ്മിൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ആൽക്കഹോളും ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ അല്ല. ആൽക്കഹോളിൽ ആ പ്രോട്ടോൺ എനി പ്രോട്ടോൺ എന്താ പറയാ അത്ര അസിഡിറ്റി വേണമെന്നില്ല. ഒരു H+ കിട്ടിയാൽ മതി. എന്താ പറയാ sufficiently acidic to convert them to a hydrocarbon എന്നാണ് പറയുന്നത്. So it will be converted into benzene. So alcohol or amino എന്താ പറയാ വാട്ടറോ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താലും in that case you will get a corresponding hydrocarbon. ഇനി അടുത്ത മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ്. വൂഡ്സ് റിയാക്ഷൻ. വൂഡ്സ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടാ പഠിച്ച മക്കളെ? Woods reaction is a which type of reaction? Stepping up. എത്ര കാർബൺ കൂടും? എത്ര കാർബൺ കൂടും? 2. Or you can say double the number. അങ്ങനെയാണ് മിസ് പറഞ്ഞത്. Double the number without functional group. ദാ ഇങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ you will get CH3. You will get a hydrocarbon. Okay. It into 2. എത്ര കാർബൺ? 2 എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 4 എണ്ണം കിട്ടും. 4 എണ്ണം എടുത്താൽ 8 എണ്ണം കിട്ടും. But you won't get a functional group. You will get only a hydrocarbon chain. Okay. Then next is Woods-Fittig reaction. എൻട്രൻസിനെ കേൾക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് Woods-Fittig reaction. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വൂഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ടും നമ്മൾ എടുത്തത് ആലിഫാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അല്ലെ? ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. ഇവിടെ മിസ് എന്താ ചെയ്യണമെന്നറിയോ? ഞാൻ ഒരെണ്ണം CH3Br എടുത്തു, സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു, മെറ്റൽ തന്നെ, പ്ലസ് ഒരെണ്ണം ഞാൻ റിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് one halide is aliphatic, other is aromatic. In presence of either. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. 2NaBr എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യും. So it will be converted to CH3. So remember always ഈ വൂഡ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന എല്ലാം സ്റ്റെപ്പിംഗ് അപ്പ് ആണ്. വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് വൂഡ്സ് ഫിറ്റിഗ് എല്ലാം സ്റ്റെപ്പിംഗ് അപ്പ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ മിസ് നമ്പർ ഇടിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ കുറെ വൂഡ്സ്, ഫിഡിൽ ക്രാഫ്റ്റ്സ്, ഗ്രിഗ്നാർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ മിസ് ഇതൊന്നും പറയാഞ്ഞതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ഈ വൂഡ്സ് ഫിറ്റിഗും ഒന്നും അത്രയും നമ്മൾ കൺവേർഷൻസിൽ അത്രയും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർഷൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയിപ്പിച്ചിരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റൽ. ഇവിടെ മെറ്റൽ ആയിട്ടാണല്ലോ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കിട്ടിയല്ലോ? എളുപ്പല്ലേ? ആൽഡിഹൈഡും അമീനൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എളുപ്പല്ലേ കുട്ടികളെ? ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മിസ് പറയണത്. വൂഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ആലിഫാറ്റിക്, വൂഡ്സ് ഫിറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലിഫാറ്റിക്കും ഒന്ന് ആരോമാറ്റിക്കും. കിട്ടിയോ? അടുത്ത പറയട്ടെ. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫിറ്റിക്. അപ്പൊ അത് എന്താവാനാണ് ചാൻസ്? വൂഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ആലിഫാറ്റിക്, വൂഡ്സ് ഫിറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലിഫാറ്റിക് ഒന്ന് ആരോമാറ്റിക്. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ഫിറ്റിക്? വാട്ട് വിൽ ബി ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ? രണ്ടും ആരോമാറ്റിക് ആവും. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. വെരി ഗുഡ്, രണ്ടും ആരോമാറ്റിക് ആവും. ഞാനൊരു ക്ലോറോ ബെൻസീൻ എടുത്തു. അഗെയിൻ 2Na plus Cl ether. The 2NaCl eliminate ചെയ്തു. So you will get okay, you will get this is called biphenyl. Biphenyl എന്നും പറയാം, ഡൈഫീനൈൽ എന്നും പറയാം. അപ്പൊ സാധാരണ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറ് ഹൗ വിൽ യു കൺവേർട്ട് ബെൻസീൻ ടു ബൈഫീനൈൽ എന്നാണ്. ബെൻസീൻ ടു ബൈഫീനൈൽ. അപ്പൊ ബെൻസീനെ ബൈഫീനൈൽ ആക്കാൻ പറ്റില്ല,
ക്ലോറോ ബെൻസീനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ബൈഫീനൈൽ ആക്കാൻ പറ്റൂ. ബെൻസീൻ എങ്ങനെ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ ആക്കാം? ഏത് റിയേജന്റ്? ബെൻസീനെ എങ്ങനെ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ ആക്കാം? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാ വേഗം. How can you convert benzene to chlorobenzene? ഏത് റിയേജന്റ് യൂസ് ചെയ്യുക ബെൻസീനെ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ ആക്കാൻ? ഏതാ മക്കളെ ബെൻസീനെ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ ആക്കാൻ? ക്ലോറിൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പോലെ. ബെൻസീനെ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ ആക്കാൻ ക്ലോറിൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ക്ലോറിൻ എന്താ പറയാ അൺഹൈഡ്രസ് AlCl3, അതും എഴുതാം. ബോത്ത് ആർ കറക്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതിനെ ബൈഫീനൽ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? ഇതിന്റെ പേരെന്താ? ഇത് ബൈഫീനൈൽ ആണോ? ബൈഫീനൈൽ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിന്റെ പേരെന്താ? ദിസ് ഇസ് നാഫ്തലീൻ. This is naphthalene, not biphenyl. So when chlorobenzene on treating with the sodium in presence of ether, you will get biphenyl. Okay, so these are the reaction of alkyl halide with the metals. Clear, Ayla? Then we will go for the next reaction. Next is elimination. Next reaction is elimination. എലിമിനേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന റിയേജന്റ് ഏതാണ്? എലിമിനേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന റിയേജന്റ് ഏതാണ്? ഏതാ എലിമിനേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന റിയേജന്റ്? എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന റിയേജന്റ് ഏതാ? ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വർഷം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാ. ഏത് റിയേജന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക? ആണോ? അത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അല്ലേ? കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. ഐ എം ആസ്കിംഗ് അബൌട്ട് HBrനെ മാറ്റാൻ. ഓർമ്മയില്ല ആർക്കും? HBrനെ മാറ്റാൻ H3PA4 എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഓർ ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾ അല്ല. വേറൊന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് HBrനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അല്ല, കോപ്പർ ഡീഹൈഡ്രോജനേഷൻ ആണ്. KOH. Which type of KOH? Aqueous or alcoholic? Alcoholic. So when you treat with alcoholic KOH, elimination is a elimination reaction always follow beta elimination. പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 2 ബീറ്റ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലേ? ഓക്കെ, 2 ബീറ്റ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് ഈ Br-ഉം ഈ H-ഉം കളയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ Br-ഉം H-ഉം കളയാം. That means you have 2 possibilities here. നോക്കുക, one product will be CH3, CH2, CH double bond CH, CH3 അല്ലെ? Pent2ene. And അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതാണ് കളയുന്നതെങ്കിൽ CH3, CH2, CH2, CH double bond CH2. So like this 2 options you have here അല്ലെ? 2 ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ ബീറ്റ ഹൈഡ്രജനെയാണ് കളയുന്നതെങ്കിൽ it will be Pent2ene. If I am removing this beta hydrogen, that will be Pent1ene. So it seems to be ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 81% കിട്ടുന്നത്. This is only 19%. That means we can say the preferred product is this one, Pent2ene. So why you are getting this preferred product? That is based on Saitsev rule. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളതിന് റീസൺ പറയുന്നത് സൈറ്റ്സെഫ് ആണ്. അതായത് ഡ്യൂറിങ്, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക, ഡീഹൈഡ്രോഹാലോജിനേഷൻ. During dehydrohalogenation, the preferred alkene will be the most substituted one. Sentence പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഒന്നുമില്ല, ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻഡിൽ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മോസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഗ്രൂപ്പ് ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ വഴിയെല്ലാം സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ Saitsev rule states that എന്താ പറയണത്? ഡ്യൂറിങ് ഇതിൽ മാത്രാണിത്. I am talking about only dehydrohalogenation. During dehydrohalogenation, the preferred alkene will be the most
substituted one. Hope it is clear. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ആൽക്കീന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻഡിൽ വരാതെ ഇടയിൽ വരുന്നത് അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. എൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരാൻ പാടില്ല, അതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന പോസിബിലിറ്റിക്കാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. ഇതിപ്പോ മാർക്കോണിക്കോസ് റൂൾ ഒക്കെ പോലെ മാർക്കോണിക്കോസ് റൂൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മൈന്യൂട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ആന്റി മാർക്കോണിക്കും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ടും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മേജർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വൺ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? യെസ്, എല്ലാവർക്കും 2-3 പേരെ ആകെ എഴുതണല്ലോ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഉറങ്ങാനാവോ? ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. എൽസ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം യെസ് എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലെ? നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഒരു റീസൺ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ചിലവരൊക്കെ ഫുൾ സ്റ്റോറി എന്തുകൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റിയില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറില്ലല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ഫോണിന് എന്ത് പറ്റി അത് ഒന്നും നിങ്ങൾ പറയണ്ട. എനിക്കറിയാലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജെനുവിൻ റീസൺ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ കയറാതിരിക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെടണ്ട, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുകൊണ്ടാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. ഇപ്പൊ ബൈ ചാൻസ് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഫെയിലിയർ ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ജെന്യൂൻ റീസൺ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് മീ, മിസ് എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പവർ ഫെയിലിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് ഒറ്റ വരെ എഴുതിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്തോ പോലെ തോന്നുന്നത്. കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണ പോലെ എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല, എവിടെ പോയെന്നൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കൂല്ല, കാരണം എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇതിലെ ആവശ്യക്കാരൻ നിങ്ങൾ മാത്രമാണ്. നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാലും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വിഷയമില്ല എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വൈകുന്നേരമൊക്കെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒരു ടെസ്റ്റ്, ഒരു കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കഴിയുന്നത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. This is nucleophilic substitution. There are 2 types of nucleophilic substitution. First one, SN1 mechanism. Very important, very important. Board mechanism ചോദിക്കാറുണ്ട്. SN1 mechanism, it is unimolecular nucleophilic substitution. Unimolecular nucleophilic substitution. What is meant by unimolecular reactions? What is meant by unimolecular reactions? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? What is meant by unimolecular reaction? എന്താ unimolecular reaction എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ആർക്കും അറിയില്ല? കൈനറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചതല്ലേ യൂണിമോളിക്കുലാർ ബൈമോളിക്കുലാർ. അതായത് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പില് ഒരു മോളിക്യൂൾ മാത്രം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് എടുത്തു വിചാരിക്കുക, പ്ലസ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരുന്നു, RNU ആവുന്നു. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ചാർജ് മൈനസ് തന്നെയാണ് അല്ലെ, ആക്ച്വലി R പ്ലസ് ആൻഡ് X മൈനസ്. അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ പോയി ആ സ്ഥലത്ത് വേറൊരു അതിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇത് റിമെമ്പർ, ദിസ് ഇസ് റിംഗ് കോമ്പൗണ്ട്സ് വോണ്ട് ഗീവ് ദിസ്. സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ട് തരുന്നതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ആലോ ആൽക്കെയിൻസ് എഴുതാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ പോയി വേറൊന്ന് വരണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ റിയാക്ഷനിൽ 2 സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, വൺ ഇസ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആൻഡ് അതർ ഇസ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ. പക്ഷേ നമ്മൾ യൂണിമോളിക്കുലർ എന്ന് പറയാ എപ്പോഴാ? ഇവിടെ റേറ്റ്, ഈ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ദ പവർ ഇസ് 1. That's why it is called unimolecular. So rate is proportional to only concentration of alkyl halide. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം rate is equal to rate constant K into concentration of alkyl halide. Such reactions are called unimolecular reaction. അതിന്റെ അർത്ഥം ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ